پنجاب اسمبلی کا اجلاس 11 جنوری کو طلب۔ افغانستان میں خواتین کا احتجاج جس میں پولیس کا واٹر کینن کا استعمال، اور جانیے گا دوبارہ استعمال کیے جانے والے بچوں کے ڈائپرز دھونے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ آسیہ انصر سے خبریں سنیے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر سبطین خان نے صوبائی اسمبلی کا اجلاس 11 جنوری کو دوپہر 1 بجے طلب کر لیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے پیشگوئی کی ہے کہ انتخابات مارچ اپریل میں ہو جائیں گے۔ صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے مزید کہا کہ پیر کو قومی اسمبلی اراکین استعفوں کی تصدیق کے لیے جائیں گے۔ برفانی طوفان نے شدت اختیار کرتے ہوئے امریکہ اور کینیڈا کے کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس نے لگ بھگ 14 کروڑ افراد کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے، جبکہ اس طوفان کے نتیجے میں تقریباً 15 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہیں۔ اسے امریکہ میں گزشتہ دہائیوں کی سب سے سرد کرسمس قرار دیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیل بلال مغل سے۔ برفانی طوفان کے باعث کینیڈا اور امریکہ کے بڑے ہوائی اڈوں پر پروازیں بھی منسوخ کی گئی ہیں، جبکہ کرسمس کی چھٹیوں میں برفانی طوفان کے باعث تقریباً 20 کروڑ افراد کو خراب موسم سے متعلق الرٹ کے ذریعے سفر نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ موسم کی پیشگوئی کرنے والے اداروں کے مطابق بعض حصوں میں -57 ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ امریکہ کی 60% آبادی اس طوفان سے متاثر ہوئی ہے، جبکہ تیز ہواؤں سے کئی پاور لائنز کو نقصان پہنچا ہے۔ ٹورنٹو اور دیگر شہروں میں بعض تعلیمی ادارے بھی بند ہیں۔ دونوں ملکوں کے ساحلوں سے جڑے اور میکسیکو کی سرحد تک پھیلے اس طوفان کے نتیجے میں اب تک امریکہ میں مختلف حادثوں میں کم از کم 6 اموات ہوئی ہیں۔ ایران کی سپریم کورٹ نے حکومت مخالف مظاہروں کی موجودہ لہر کے سلسلے میں مبینہ طور پر موت کی سزا پانے والے 2 افراد کے خلاف دوبارہ مقدمہ چلانے کا حکم دے دیا ہے۔ تفصیل رضوان سمان سے۔ BBC فارسی کے مطابق کرد ریپر سمن یاسین ان 2 افراد میں سے ایک ہیں جن کے کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ دوران حراست ان کو شدید تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اور علاج کے درمیان سمن یاسین کی مبینہ طور پر زندگی ختم کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ ایران میں جاری احتجاجی تحریک میں شامل ہونے پر اب تک 2 افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے، جبکہ کم از کم 11 دیگر افراد کو موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ افغانستان میں طالبان نے یونیورسٹیز میں طالبات پر پابندی کے خلاف احتجاج کرنے والی خواتین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا ہے۔ ہرات میں درجنوں خواتین نے تعلیم کے حصول پر پابندی کے طالبان کے فیصلے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی تھی، جس میں تعلیم ہمارا حق ہے کے نعرے بھی لگائے گئے تھے، جبکہ سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز میں انہیں طالبان بزدل ہیں کہتے بھی سنا جا رہا ہے۔ چند روز قبل شدت پسند گروہ نے طالبات کی یونیورسٹیز میں جانے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ انڈیا کی مرکزی اپوزیشن جماعت کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی کراس کنٹری مارچ کرتے ہوئے دہلی پہنچ گئے ہیں۔ مزید تفصیل نازش فیض سے۔ کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی ستمبر سے لے کر اب تک تقریباً 3000 کلومیٹر پیدل چل چکے ہیں۔ راہل گاندھی کا یونائیٹڈ انڈیا مارچ دیہاتوں اور قصبوں سے گزر رہا ہے، جس سے کسانوں اور طلباء سمیت مختلف شعبۂ زندگی کے افراد کی توجہ اپنی جانب کروائی ہے۔ واضح رہے کہ راہل گاندھی نے اپنے لانگ مارچ انڈیا کے انتہائی جنوب سے شروع کیا تھا اور ان کے مطابق وہ فروری کے وسط تک انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے شمالی شہر سری نگر میں ختم کریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور کابینہ کی بحالی کے گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں سقم ہے، عدالت عظمیٰ از خود نوٹس لے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ڈٹ کے اس چیز کا جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی الیکشن سے جو ہے وہ فرار نہیں ہے، الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے، لیکن اگر یہ جو ہے یہ اپنا کام دکھاتے ہیں اور یہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر کے اسمبلیاں توڑتے ہیں، جس اسمبلی کو توڑیں گے اس کا جو ہے وہ الیکشن ہوگا۔ پنجاب کیونکہ پارٹی کے حوالے سے بھی ہماری یا میری ذمہ داری ہے، ہم نے پنجاب میں الیکشن کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی ہوئی ہے۔ دوبارہ استعمال کی جانے والی بچوں کی نیپیز یا ڈائپر کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تاہم ماہرین کے مطابق انہیں دھونے کا درست طریقہ کیا ہے، سنیے کرن فاطمہ سے۔ جب بھی آپ بچے کی دوبارہ استعمال کی جانے والی نیپیز کو تبدیل کریں تو سب سے پہلے اس میں موجود ٹھوس فضلے کو ٹوائلٹ میں بہا دیں، پھر اس کو ڈٹرجنٹ یا صابن والے گرم پانی میں 20 سے 30 منٹ بھگو دیں۔ اس کے بعد نیپی کو اسی صابن والے پانی میں برش یا ہاتھوں سے رگڑ کر دھونا ہے اور پھر اسے صاف پانی سے اچھی طرح کنگھا لیں اور آخر میں نمک ملے پانی یا کسی بھی جراثیم کش دوا میں بھگو کر نچوڑ لیں اور ہوا یا دھوپ میں سکھا لیں اور پھر استری کر کے تہ لگا کر دوبارہ استعمال کے لیے رکھ لیں۔ خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। शामिल करते हैं एक तहकीक ऐसे लोगों के हवाले से जो हमेशा लेट हो जाते हैं और जिसका उनके पास कोई ना कोई बहाना भी मौजूद होता है। तो क्या ये बहाने वाकई झूठे बहाने होते हैं या लेट आने वाले अफराद अपनी आदत के हाथों मजबूर होते हैं? इस हवाले से माहिरीन क्या कहते हैं, सुनिए कोमल फारूक से। मुसन्निफ ग्रेस पेसी कहती हैं कि आम अफराद दो तरह के होते हैं। एक टाइम कीपर यानी वक्त के पाबंद जो हमेशा वक्त पर पहुंचने के लिए बेताब रहते हैं, और दूसरे टाइम बेंडर यानी वो जो हमेशा वक्त से पीछे रहते हैं। टाइम बेंडर को रूटीन पसंद नहीं होती और इसीलिए वो बहुत जल्द बेजार हो जाते हैं। ग्रेस पेसी के मुताबिक दफ्तर में ये वो अफराद होंगे जिनके डेस्क हमेशा बेतरतीब और मुख्तलिफ चीज़ों से भरे हुए होंगे। ताहम कई तहकीकात में ये भी देखा गया कि जब लोगों से रोज़ाना अपना एक ही शेड्यूल तरतीब देने और उसी के मुताबिक काम करने को कहा गया तो कुछ ही अरसे के बाद लोगों के जहनों में ये आदत के तौर पर पुख्ता होने लगी। बलूचिस्तान के जिला केज में नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में कम से कम 4 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए हैं। क्वेटा से मोहम्मद कासिम। केज में इंतजामिया के एक एहलकार ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि यह वाक़या जिला के हेडक्वार्टर तुर्बत के करीब डन्नोक और गोगदान के दरमियान पेश आया। एहलकार के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों को उस वक्त निशाना बनाया गया जब उनका एक काफिला वहां से गुजर रहा था। इस हमले में 4 एहलकार हलाक और 1 जख्मी हुआ। इस वाक़े की जिम्मेदारी करदम अस्करियत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। ईरान से मुत्तसिल बलूचिस्तान के इस इलाके में पहले भी इस नौइयत के वाक़यात पेश आते रहे हैं। ताहम सरकारी हुकाम के मुताबिक माजी के मुकाबले में इन वाक़यात में अब कमी आई है। और अब शामिल करते हैं खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, मैं हूं उबैद मालिक। पाकिस्तान के दौरे पर आई न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का मेजबान टीम के साथ मैचों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। दोनों टीम्स के दरमियान 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक पहला टेस्ट मैच कराची में खेला जाएगा। ताहम दोनों टीम्स की मैनेजमेंट ने मुश्तरका तौर पर दूसरे टेस्ट मैच को मुल्तान से कराची मुंतकिल करने पर आमादगी जाहिर कर दी है और अब ये मैच 2 जनवरी से 6 जनवरी तक खेला जाएगा। इन 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज भी कराची में ही खेली जाएगी, जिसमें पहला मैच 9, दूसरा 11 और तीसरा 13 जनवरी को खेला जाएगा। दूसरी जानिब नजम सेठी की सरबराही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी ने साबिक पाकिस्तानी कप्तान शाहिद आफरीदी को न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए सिलेक्शन कमेटी का अबूरी चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है। अबूरी सिलेक्शन कमेटी के दीगर अराकीन में साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक और राव इफ्तिखार अंजुम समेत मैनेजमेंट कमेटी के रुकन हारून रशीद भी शामिल हैं। इस मौके पर नजम सेठी का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में महदूद वक्त के बावजूद अबूरी सिलेक्शन कमेटी जरूरतमंदाना फैसले करेगी। नजम सेठी का कहना था कि शाहिद आफरीदी एक अटैकिंग क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपनी तमाम क्रिकेट बगैर किसी खौफ के खेली। उनके पास तकरीबन 20 साल का तजर्बा है और सबसे अहम बात ये कि उन्होंने हमेशा नौजवान टैलेंट की हमायत की है। और इंडिया की क्रिकेट टीम इन दिनों बांग्लादेश के दौरे पर है, जहां दोनों टीम्स के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जारी है। आज मैच के तीसरे दिन के खेल के इख्तिताम पर इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 45 रन बनाए थे और उसके 4 खिलाड़ी आउट थे। इंडिया को ये मैच जीतने के लिए अब 100 रन दरकार हैं और अभी मैच के 2 दिन बाकी हैं। इससे कबल बांग्लादेश ने इस मैच में पहले बैटिंग की और अपनी पहली इनिंग्स में 227 रन बनाए, जिसके जवाब में इंडिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 314 रन बनाए, जिसके बाद बांग्लादेश ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 213 रन बनाए, जिसके बाद अब इंडिया की दूसरी इनिंग्स जारी है। और मौसम का हाल मोहम्मद सुहेब से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि खित्ता पोटोहार और कश्मीर के अजला में सुबह के वक्त चंद मकामात पर कोहरा पड़ने का इम्कान है। इतवार के रोज भी मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम की ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। आज कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -11, ज़ियारत -10, कल्लात -9, कालाम -8, जबकि अस्तोर में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।